और आप फायदा उठा सकते हैं हमारे 21 ऑनलाइन चर्चेस का। देखिए उनको, वो भारत की सब प्रमुख भाषाओं में उपलब्ध हैं। उड़िया, तेलुगु, तमिल, गुजराती, कन्नड़ा, तुलु, इंग्लिश, हिंदी, असामी, मराठी, पंजाबी, नेपाली, कोंकणी, मलयालम, सिंधी, भोजपुरी, बंगाली और मालवानी में। उसके अलावा 3 विशेष चर्च हैं। टीनेजर्स के लिए चर्च है, चिल्ड्रन चर्च भी है और गूंगे और बहरों के लिए भी है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। हालेलुया, ये मेरी सफलता की कहानी है। और यीशु संग है मेरे। आओ कुछ ऐसा करे जो लिखा जाए, लिखे कुछ ऐसा जो पढ़ा जाए। आओ कुछ ऐसा करे जो लिखा जाए, लिखे कुछ ऐसा जो पढ़ा जाए। यीशु संग मेरे, यीशु संग तेरे, यीशु संग मेरे, यीशु संग तेरे। हर पल मैं हूँ एक विजयी, क्योंकि ये मेरी सफलता की कहानी, मेरी कहानी सफलता की, मेरी कहानी सफलता की, सफलता की मेरी ये कहानी है। मेरी कहानी सफलता की, मेरी कहानी सफलता की, मेरी कहानी सफलता की, सफलता की मेरी ये कहानी है। और मुझे कोई फिक्र नहीं, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि यीशु संग है मेरे। यीशु संग तेरे। मुझ में महान से जो दुनिया में है, हर पल मैं हूँ एक विजयी। और जिस चीज पर मैं हाथ रखूं वो समृद्ध हो। जीवन से बढ़कर हूँ एक आशीष। मुझ में महान से जो दुनिया और हर पल मैं हूँ एक विजयी। हर पल मैं हूँ एक विजयी। और जिस चीज पर मैं हाथ रखूं वो समृद्ध हो। और जीवन से बढ़कर हूँ मैं आशीष, क्योंकि मैं पृथ्वी का नमक हूँ और जगत की ज्योति हूँ। और मैं ही समाधान हूँ और हर जगह मैं फैलाऊं रोशनी। मैं रोशनी, पृथ्वी का नमक हूँ, जगत की ज्योति और मैं ही समाधान और हर जगह मैं फैलाऊं रोशनी। मैं रोशनी, मेरी कहानी सफलता की, मेरी कहानी सफलता की, मेरी कहानी सफलता की, सफलता की मेरी एक कहानी है। मेरी कहानी सफलता की, मेरी कहानी अपने हाथों को उठाकर कहानी सफलता की, सफलता की मेरी एक कहानी है। मेरी कहानी सफलता की, मेरी कहानी सफलता की, मेरी कहानी सफलता की, सफलता की मेरी एक कहानी है। मेरी कहानी सफलता की, मेरी कहानी सफलता की, मेरी कहानी सफलता की, सफलता की मेरी एक कहानी है। यीशु संग मेरे, यीशु संग तेरे, यीशु संग मेरे, यीशु संग तेरे। अब कोई फिक्र नहीं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये मेरी सफलता की कहानी है। प्रेज़ द लॉर्ड। सत श्री अकाल। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੂੰ ਨਿਯੋਜਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਸੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਤੇ ਸਮੂਹਨ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ स्वर्ग दी और उठाने असी परमेश्वर को धन्यवाद कर देने का साथ टाण रड़े शलबांग रबान रेडुस लबा हो सबुला को प्रेषण का साथ टाण रड़े शलबांग रबान रेडुस लबा हो सबुला को प्रेषण का साथ टाण रड़े
शलमांग रबान डुसलबा हो सकुला को प्रेशलिक साक टाटडे शलमांग रबान डुसलबा हो सकुला को प्रेष्ठा असे परमेश्वर हृदय दी गहराई दे नाल धन्यवाद देते इस महीने दे ले उत्साह दे महीने दे ले का साक टाटडे शलमांग रबान डुसलबा हो सकुला को प्रेष्ठा ओ प्रगटवतो पडी कलिका साक टाटडे शलमांग रबान डुसलबा हो सकुला को प्रेशलिक साक टाटडे शलमांग रबान डुसलबा हो सकुला को प्रेष्ठा आंगडी क्रा लेगा बा होंगे बनवासा लेगा बनवासा नागसाने ने रबो नागलिका साक टाटडे धन्यवाद करता परमेश्वर धन्यवाद करता परमेश्वर पवित्र आत्मा दी उपहार देने तू हर अलग अलग धन्यवाद देने लिखा साक टाटडे शलमांग रबान डुसलबा हो सकुला को प्रेशलिक साक टाटडे शलमांग रबान डुसलबा हो सकुला को प्रेशलिक साक टाटडे शलमांग रबान डुसलबा हो सकुला को प्रेष्ठा धन्यवाद करता परमेश्वर तू हर वर्ग कोई नहीं सिद्ध परमेश्वर तू सी महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर से लिखा साक टाटडे शलमांग रबान डुसलबा हो सकुला को प्रेशलिक साक टाटडे धन्यवाद करता परमेश्वर तू हरी अनंत प्रेम देलेगी धन्यवाद करता परमेश्वर तू हरी भलाई देगी धन्यवाद करता परमेश्वर धन्यवाद करता परमेश्वर तू हरी वर्ग कोई नहीं सिद्ध परमेश्वर लिखा साक टाटडे धन्यवाद करते हालेलुया प्रेज द लॉर्ड अते आज की पहली प्रार्थना में तो यह से प्रार्थना करते हैं पहला तिमुथियुस दूसरा अध्याय अते 1 से 2 आयत कहता हां इसलिए मैं तुहानू बेनती करता हाँ कि सब तो पहला बेनतियां प्रार्थना मध्यस्था ऐसे धन्यवाद कर दिया सारे मनुखा ले प्रार्थना सारे मनुखा दे लगी सारे मनुखा लही प्रार्थना किते जावे राज्य ऐसे उन्ना सारिया ले जियरे अधिकार विचन ताकि असी सारी भक्ति ऐसे ईमानदारी नाल शांत ऐसे शांतिपूर्ण जिंदगी जी सके हालेलुया असी प्रार्थना करते हैं भारत ऐसे इस दे हर राज्य की उत्तर प्रदेश बिहार महाराष्ट्र आदि दे नेता वाले भी प्रार्थना कर रहे हाँ कि परमेश्वर की आत्मा उन्होंने अपने सारे फैसलियां विच निर्देशित कर रिया हाँ उन्होंने प्रभावित कर रिया हाँ कि वह उन्ना कदमानू अपनाओ जो परमेश्वर दे सत्यनिष्ठ दे कामानू आगे तोड़ते हैं उन्होंने सही दिशा वाली ले जाया जा रहा है जो शैतान के द्वारा देश ऐसे आर्थिकता कमजोर करने लगी बनाया गया हाँ हालेलुया सी प्रार्थना करते हैं आत्मा विच प्रार्थना करांगे लिखा साक टाटडे शलमांग रबान डुसलबा हो सकुला को प्रेशलिक साक टाटडे शलमांग रबान डुसलबा हो सकुला को प्रेशलिक साक टाटडे शलमांग रबान डुसलबा हो सकुला को प्रेशलिक साक टाटडे शलमांग रबान डुसलबा हो सकुला को प्रेशलिक साक टाटडे शलमांग रबान डुसलबा हो सकुला को प्रेशलिक साक टाटडे शलमांग रबान डुसलबा हो सकुला को प्रेशलिक साक टाटडे शलमांग रबान डुसलबा हो सकुला को प्रेशलिक साक टाटडे शलमांग रबान डुसलबा हो सकुला को प्रेष्ठा धन्यवाद कर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें तो परमेश्वर भारत देश ने हर राज्य में हाथ परमेश्वर धन्यवाद करें तो परमेश्वर का साक टाटडे शलमांग रबान डुसलबा हो सकुला को प्रेष्ठा भारत देश ने नेता वाले प्रार्थना करें तो परमेश्वर की तुम्हारी सही निर्देशित चल रही है का साक टाटडे शलमांग रबान डुसलबा हो सकुला को प्रेशलिक साक टाटडे शलमांग रबान डुसलबा हो सकुला को प्रेशलिक साक टाटडे शलमांग रबान डुसलबा हो सकुला को प्रेष्ठा असी प्रार्थना करे तो परमेश्वर भारत देश के नेता वाले जो उच्च अहुदिया ते हां तो परमेश्वर ना हृदय खुले तो परमेश्वर तुम्हारी बुद्धि में चलन लेनी का साक टाटडे शलमांग रबान डुसलबा हो सकुला को प्रेशलिक साक टाटडे शलमांग रबान डुसलबा हो सकुला को प्रेशलिक साक टाटडे शलमांग रबान डुसलबा हो सकुला को प्रेशलिक साक टाटडे शलमांग रबान डुसलबा हो सकुला को प्रेष्ठा आक्रडी लेगा बा होंगे बरबसा नामसाने निर्भो नामलिक साक टाटडे शलमांग रबान डुसलबा हो सकुला को प्रेशलिक साक टाटडे शलमांग रबान डुसलबा हो सकुला को प्रेष्ठा ओलिक साक टाटडे शलमांग रबान डुसलबा हो सकुला को प्रेष्ठा धन्यवाद करे तो परमेश्वर से पवित्र आत्मा दे हाँ तो परमेश्वर पवित्र आत्मा दे सही दिशा विच
ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਹਨ ਲਿਗਾ ਸਾਕਟਾਨ ਰੜੇਸ਼ਲਮਾਨ ਰਬਾਨ ਡੁਸਲਬਾ ਹੋ ਸਕੁਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ਟਾ ਓ ਲਿਗਾ ਸਾਕਟਾਨ ਰੜੇਸ਼ਲਮਾਨ ਰਬਾਨ ਡੁਸਲਬਾ ਹੋ ਸਕੁਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ਟਾ ਲਿਗਾ ਸਾਕਟਾਨ ਰੜੇ ਓ ਸ਼ਲਮਾਨ ਰਬਾਨ ਡੁਸਲਬਾ ਹੋ ਸਕੁਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ਟਾ ਲਿਗਾ ਸਾਕਟਾਨ ਰੜੇਸ਼ਲਮਾਨ ਰਬਾਨ ਡੁਸਲਬਾ ਹੋ ਸਕੁਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ਟਾ ਲਿਗਾ ਸਾਕਟਾਨ रड़ेशलमान रबान डुसलबा हो सकला को प्रैश्वर लिगा साकटान रड़े धन्यवाद करता परमेश्वर से पवित्र आत्मा हाँ तो परमेश्वर धन्यवाद करता परमेश्वर भारत देशा दे नेता हाँ तो परमेश्वर शैतान दे हाँ धोखे विच मुक्त तो परमेश्वर लिगा साकटान रड़ेशलमान रबान डुसलबा हो सकला को प्रैश्वर लिगा साकटान रड़े शलमान रबान डुसलबा हो सकला को प्रैश्वर धन्यवाद करता परमेश्वर केवल तुम्हारी स्थित इच्छा पूरी होने धन्यवाद करता परमेश्वर ऐसे सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम विच मांगते हैं आमेन। ऐसे आज दे दूसरी प्रार्थना विधेय से ऐसी प्रार्थना करते हैं पहला कुरिन्थियां 16 अध्याय ऐसे 15 आई कहता हाँ बरा हो तुसी सताफत दे घर में जानते हो वो अखाड़ा दे पहला फल हन ऐसे संता दी सेवा करन ਲਈ तैयार हन हालेलुया। ਅਸੀਂ प्रार्थना करते हैं अपने बरावा ऐसे बहना ਲਈ प्रार्थना कर रहे हाँ कि उन्हां दे दिल ऐसे दिमाग निरंतर स्वर्गी चीज़ां विच लगे हुए हन वह खुशखबरी दी प्रति वचनबद्ध हन ऐसे वह अपनी सेवकाई खुशी नाल पूरा कर रहे हन बिना किसी गलती दे इसनू पूरा कर रहे हन जिवें कि ਅਸੀਂ प्रभु दे जल्दी आउण दी तैयारी करते हन यह घोषणा करते कि वह सेवकाई दे संदेश विच गुजे हुए हन रूह जीत रहे हन ऐसे रूह जगह खुशखबरी दा प्रचार कर रहे हन हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। ਅਸੀਂ आत्मा विच प्रार्थना करते हैं निगा साकटान रड़ेशलमान रबान डुसलबा हो सकला को प्रेष्ठा ओलिगा साकटान रड़ेशलमान रबान डुसलबा हो सकला को प्रेष्ठा लिगा साकटान रड़ेशलमान रबान डुसलबा हो सकला को प्रेष्ठा ओ प्रकट बतो पड़ी कलिगा साकटान रड़ेशलमान रबान डुसलबा हो सकला को प्रेष्ठा लिगा साकटान रड़ेशलमान रबान डुसलबा हो सकला को प्रेष्ठा प्रकट बतो पड़ी का लिगा साकटान रड़ेशलमान रबान डुसलबा हो सकला को प्रेष्ठा लिगा साकटान रड़ेशलमान रबान डुसलबा हो सकला को प्रेष्ठा धन्यवाद करें पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं सारे भरावा ऐसे बहना दे ਲਈ हाँ तो परमेश्वर उन्हां दा दिल ऐसे दिमाग निरंतर स्वर्गीय चीज़ां विच हन लिगा साकटान रड़ेशलमान रबान डुसलबा हो सकला को प्रेष्ठा लिगा साकटान रड़े शलमांग रबान डुसलबा हो सकला को प्रेष्ठा लिगा साकटान रड़े शलमांग रबान डुसलबा हो सकला को प्रेष्ठा लिगा साकटान रड़े शलमांग रबान डुसलबा हो सकला को प्रेष्ठा लिगा साकटान रड़े शलमांग रबान डुसलबा हो सकला को प्रेष्ठा लिगा साकटान रड़े शलमांग रबान डुसलबा हो सकला को प्रेष्ठा लिगा साकटान रड़े शलमांग रबान डुसलबा हो सकला को प्रेष्ठा लिगा साकटान रड़े शलमांग रबान डुसलबा हो सकला को प्रेष्ठा लिगा साकटान रड़े शलमांग रबान डुसलबा हो सकला को प्रेष्ठा धन्यवाद करे तो परमेश्वर हाँ तो परमेश्वर खुश यीशु मसीह दे खुशखबरी दे प्रति हाँ तो परमेश्वर वचनबद्ध हन धन्यवाद करे तो परमेश्वर कटिबद्ध हन यीशु मसीह दे नाम विच लिगा साकटान रड़ेशलमांग रबान डुसलबा हो सकला को प्रेष्ठा ओ लिगा साकटान रड़ेशलमांग रबान डुसलबा हो सकला को प्रेष्ठा लिगा साकटान रड़ेशलमांग रबान डुसलबा हो सकला को प्रेष्ठा लिगा साकटान रड़ेशलमांग रबान डुसलबा हो सकला को प्रेष्ठा धन्यवाद करे तो परमेश्वर को हाँ तो परमेश्वर तुम्हारी सेवकाई खुशी दे नाल कर रहे हैं बिना कोई गलती विच हालेलुया लिगा साकटान रड़ेशलमांग रबान डुसलबा हो सकला को प्रेष्ठा लिगा साकटान रड़े ओ शलमांग रबान डुसलबा हो सकला को प्रेष्ठा लिगा साकटान रड़े शलमांग रबान डुसलबा हो सकला को प्रेष्ठा लिगा साकटान रड़े शलमांग रबान डुसलबा हो सकला लिगा साकटान रड़े शलमांग रबान डुसलबा हो सकला को प्रेष्ठा लिगा साकटान रड़े शलमांग रबान डुसलबा हो सकला को प्रेष्ठा धन्यवाद करे तो परमेश्वर यीशु मसीह दा खुशखबरी हाँ तो परमेश्वर हर जगह मुक्त तौर पे फैल रहा है हालेलुया धन्यवाद करे तो परमेश्वर तुम्हारी सत्य निष्ठा प्रबल होने ते विश्व दे देशां ते लोगां दा हृदय विच स्थापित होने यीशु मसीह दे नाम विच आमेन धन्यवाद करे तो
परमेश्वर ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਆਮੇਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ ਐਟ ਦਿਸ ਸਮਰ ਪਰ ਵਰਸ਼ਿਪ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ O Yeshua, तू पवित्र है, तू महान है, तू भोर का तारा है, तू यहोवा जायरा है, और एकमात्र परमेश्वर पवित्र तू है पवित्र पवित्र मेरे यीशु पवित्र तू है पवित्र पवित्र मेरे परमेश्वर पवित्र तू है पवित्र पवित्र मेरे यीशु पवित्र तू है पवित्र पवित्र मेरे परमेश्वर यीशु मेरे तू है महान यीशु राजा जीवित परमेश्वर यीशु मेरे तू है महान यीशु राजा जीवित परमेश्वर तू है भोर का तारा तू है यहोवा जायरा तू है मुक्तिदाता तू है पालनहारा तू है भोर का तारा यीशु तू है यहोवा जायरा यीशु तू है मुक्तिदाता तू है पालनहारा पवित्र पवित्र तू है पवित्र पवित्र मेरे यीशु पवित्र तू है पवित्र पवित्र मेरे परमेश्वर पवित्र तू है पवित्र तू पवित्र है पवित्र मेरे यीशु पवित्र तू है पवित्र पवित्र मेरे परमेश्वर यीशु मेरे तू है महान यीशु राजा जीवित परमेश्वर यीशु मेरे तू है महान है यीशु राजा जीवित परमेश्वर यीशु मेरे तू है महान यीशु महान यीशु राजा जीवित परमेश्वर यीशु मेरे तू है महान यीशु राजा जीवित परमेश्वर तू है भोर का तारा तू है यहोवा जायरा
तू है मुक्ति दाता, तू है पालनहारा, तू है भोर का तारा, यीशु तू है यहोवा जायरा, यीशु तू है मुक्ति दाता, तू है पालनहारा। ओ यीशु तू महान है, तू महान है, तू भोर का तारा है, तू ही यहोवा जायरा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪਿਆਰੀ ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸਾਡੀ ਪਿਆਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ 17 ਜਨਵਰੀ 2021 ਔਰ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਸ਼ੀਰਸ਼ਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਚਾਨਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਫਸੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 2 ਅਧਿਆਇ ਦੀ 6 ਆਇਤ। ਲਿਖਿਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਨਾਲ ਜਿਵਾਲਿਆ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਸੀਹ ਯੀਸ਼ੂ ਵਿੱਚ ਸਵਰਗੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਬਿਠਾਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਾਸਟਰ ਕ੍ਰਿਸ ਓਯਾਖਲੋਮੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸੀਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਰਹੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪੀੜਿਤ ਹਨ। ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਤੋ। ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਆਪਣੇ ਘਰ, ਆਪਣੀ ਸੇਵਕਾਈ, ਨੌਕਰੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ, ਸ਼ਹਿਰ, ਦੇਸ਼ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਬਣਾਓ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਇਹ ਨਾਮ ਹਰੇਕ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ, ਨਾਮ ਜਾਂ ਸਿਰਲੇਖ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਸਭ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਇਸ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਰੋਹ, ਯੁੱਧਾਂ, ਮਹਾਮਾਰੀ, ਬੁਰਾਈਆਂ, ਖਤਰਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜੋ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਅਨੁਵਾਦ ਅਫਸੀਆਂ 1:21 ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਜਿਵਾਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵਰਗੀ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਬਹਾਲਿਆ। ਉਹ ਹਰੇਕ ਹਕੂਮਤ, ਅਖਤਿਆਰ, ਕੁਦਰਤ, ਰਿਆਸਤ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਨਾਮ ਦੇ ਉਤਾਹਾ ਹੈ ਜੋ ਨਾ ਕੇਵਲ ਇਸ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਸਗੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਈਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭੋ ਕੁਝ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਭਨਾ ਵਸਤਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿਰ ਬਣਨ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਦੇਹ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਉਸ ਦੀ ਭਰਪੂਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਭਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਧਾਰਨ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਕਲੀਸਿਆ ਦੁਆਰਾ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰੇ ਅਤੇ ਬੁਰਾਈ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੀ ਇੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ।
ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਦਵੀ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਮਹਿਮਾ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਵੀ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰੋ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਖਾਸ ਬਦਲਾਵ ਨੂੰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਗਵਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਧੰਨ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਆਈਏ ਆਪਾਂ ਸਭ ਜਣ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ, ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਰਗੀ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਬਲ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮਸੀਹ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸਦਾ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਅਧਿਐਨ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਫਸੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 2 ਅਧਿਆਏ ਦਾ 5 ਤੋਂ 6 ਔਰ ਫਿਲਿੱਪੀਆਂ 2 ਅਧਿਆਏ ਦਾ 9 ਤੋਂ 10 ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਔਰ ਸੁਣੇ ਜਾਣ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਕੀ। ਗॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम शोभा है, मैं ठाणे चर्च से हूँ। मेरी गवाही मेरे सेल की है। मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर को और परमेश्वर के जन को कि नीलम नाम की मेरे सेल में औरत आती है और वो जैसे सेल में आए और मुझे बोले कि मैं मेरे भाभी के लिए आई। मेरा तो सही है, लेकिन मेरी भाभी बहुत सालों से 3 साल हो गए बहुत बीमार है, तो अगर वो चंगी हो जाए तो मैं हमेशा परमेश्वर की सेवा करूँगी। मैं बोले ठीक है, आप लोग को मैं जैसे सेल खत्म होएगा वैसे मैं प्रार्थना करूँगी। और जैसे सेल खत्म हो गया मैं उनके लिए प्रार्थना की। उनके भाभी का नाम अनिता है और मैंने फ़ोन पर उनको प्रार्थना की। प्रार्थना वो उनका एक साइड पूरा काम नहीं करता था, आँख से लेके कान से लेके पैर हाथ कुछ नहीं उठते थे। और जैसे प्रार्थना की मैंने और उन लोगों को उस दिन से हम लोग वही हफ्ते से उनको ऑनलाइन चर्च भेजना चालू कर दिया। वो ऑनलाइन चर्च देख रहे हैं और जैसे जैसे देख रहे हैं वैसे वैसे चंगाई उनके अंदर काम कर रही है और जैसे जैसे उनके शरीर सही होने लगा। और उन्होंने इधर फ़ोन करके बताया कि मैं एकदम वो जैसे देख रही हूँ वैसे सही हो रहा है, कोई दवाई नहीं खा रही थी मैं और मैं चंगी हूँ, मेरे हाथ उठ रहे, मेरे मुझे सुनाई दे रहा है। और उन्होंने बताया इधर और वो मुझे बताने लगे कि बहुत अच्छा महसूस कर रहे, चंगाई को ग्रहण कर चुके हैं पूरी तरह से। अभी वो पूरी तरह से श्वास से भरे हुए हैं, सब दर्द उनके अंदर से चला गया। अभी वो अगले महीने में चर्च में गांव से आने वाले हैं और परमेश्वर के जन को धन्यवाद देने के लिए, परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए आने वाले हैं। इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ, परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ और परमेश्वर के जन को धन्यवाद देती हूँ क्योंकि उन्होंने ऑनलाइन चर्च चालू कर दिया। नहीं तो क्या होता उन लोगों का जो ऐसे बहुत सालों से बीमार है, बहुत सालों से परेशान है, कोई दवाई काम नहीं कर रही थी, उनको कोई चीज उनके जीवन में काम नहीं कर रही थी। धन्यवाद सर, वी लव यू सर। मत सोचिएगा कि आपने कोई गलती कर दी या आपने कुछ इतना बड़ा काम कर दिया कि परमेश्वर का प्रेम आपके लिए खत्म हो गया। और कभी मत होने दीजिएगा कि आप अपने आप को बेकार समझें। जब आप 24 घंटे प्रेम में चल रहे हो तो आप 24 घंटे किस में चल रहे हो? परमेश्वर की भरपूरी में। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अगर आपको उद्धार में चलना है तो आपको प्रेम करना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रेम केवल मुंह का नहीं है, प्रेम में आप एक कदम उठाते हो। जैसे परमेश्वर ने जब हमसे प्रेम किया तो उसने कुछ किया। जो सम्मान परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, जो मौका परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, वही मौका उसने मुझे और आपको दिया है। हालेलुया। उसने हमें उसके पास बुला लिया। हालेलुया। उसने हमारा उसके बीच का जो संबंध टूट गया था उसको क्या कर दिया? जोड़ दिया। ग्लोरी। किसकी वजह से? प्रेम की वजह से। हालेलुया। मैं आदेश देता हूँ बीमारी को उनके शरीरों से जाने का यीशु मसीह के नाम। मैं उन अशुद्ध आत्माओं को, उन दुर्बलता की आत्माओं को, उन बीमारी फैलाने वाली आत्माओं को आदेश देता हूँ उनके शरीरों से जाने का और वापस नहीं आने का यीशु मसीह के नाम।
ओ प्यारे पवित्र आत्मा, ओ रबा तू है वो सामर्थ जो मेरे अंदर कार्य करता है। तू है वो आग जो मुझ में मेरा सदा उपस्थित सहायक है। ओ धन्यवाद, तेरा धन्यवाद। तू है वो आग मुझ में, तू है वो सामर्थ मुझ में कार्य करता है। तू है वो सदा उपस्थित सहायक। पवित्र आत्मा तेरी स्तुति मैं करूं। तू है वो आग, तू है वो आग मुझ में, तू है वो सामर्थ जो मुझ में कार्य करता है। वो सामर्थ मुझ में कार्य करता है। तू है वो सदा उपस्थित सहायक। वो मेरा सहायक है। ओ पवित्र आत्मा तेरी स्तुति मैं करूं। ओ मूल्यवान पवित्र आत्मा, मूल्यवान पवित्र आत्मा, तेरी स्तुति मैं करूं, तेरी स्तुति मैं करूं। मूल्यवान पवित्र आत्मा, तेरी महिमा दिल को बढ़ती है। ओ मूल्यवान पवित्र आत्मा, मूल्यवान तेरी स्तुति मैं करूं, तेरी स्तुति मैं करूं। मूल्यवान पवित्र आत्मा, तेरी महिमा दिल को बढ़ती है। हाँ, तू है वो आग मुझ में, तू है वो सामर्थ मुझ में जो मुझ में कार्य करता है। और तू है वो सदा उपस्थित सहायक जो मेरे साथ रहता है। ओ पवित्र आत्मा तेरी स्तुति मैं करूं। गाइए, तू है वो आग, तू है वो आग मुझ में, तू है वो सामर्थ मुझ में कार्य करता। तू है वो सदा उपस्थित सहायक। पवित्र आत्मा तेरी स्तुति मैं करूं। ओ मूल्यवान पवित्र आत्मा, मूल्यवान पवित्र आत्मा, अपने हाथ उठा कर उसकी स्तुति मैं करूं। हाँ, वो मूल्यवान ओरा हाथ के हेद्रा प्रोला रखी तेरी महिमा, तेरी महिमा, तेरी महिमा, तेरी महिमा दिल को बढ़ती है। ओ मूल्यवान पवित्र आत्मा, मूल्यवान तेरी स्तुति मैं करूं, तेरी स्तुति मैं करूं। मूल्यवान पवित्र आत्मा, तेरी महिमा दिल को बढ़ती है। तेरी महिमा दिल को बढ़ती है। ओह तेरी महिमा दिल को बढ़ती है। हालेलुया। ओ मूल्यवान पवित्र आत्मा, तेरी महिमा मेरे दिल को भरती है। हालेलुया, हालेलुया। ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਾਨ ਉਪਸਥਿਤੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈ। ਰੀਖਾ ਮਾਸੋਰਬੋ ਖੋਂਦਰਬੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਾਨ ਉਪਸਥਿਤੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈ। ਰੇਂਦਰੇ ਲੇਰੇ ਮਮਾ ਹੋਸਾ ਰਬਾ ਖੋਂਦਰਬੋ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਰੋਸ਼ੇ ਲੇਰੇ ਮਮਾ ਸਾ ਰਬਾ ਖੋਂਦਰਬੋ,
रीदले रे ममरा खोमशेकेले रे एंद्रे बेले रे खमोसो रींदले रे ला ममोहारा बखेंद्रे बेले रे ममोशा के सेके रे बखुंद्रोबो रेंदले रे ममरा खेसेके रे बकिंद्रोबो लिगम हंद्रा बालिगे माहोरो खो सेके रे बेखेंद्रे बे नब्रहा। अपने पवित्र हाथों को उठाओ और गैर भाषा में प्रार्थना करो। अपने पवित्र हाथों को उठाते हुए गैर भाषा में प्रार्थना करते हुए रीले रेसे में सोरोबो खुंद्रोबो लीग्रो मारा हासारा बखुंद्रोबो रेसंदला रबा हालेलुया हालेलुया बोंतला रबा माशे के मसे के रबे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, तुहाडी दया वास्ते, करुणा वास्ते, प्रेम वास्ते तुहाडा धन्नवाद। तुहाडे वर्गा होर कोई नहीं है पिता परमेश्वर, तुहाडा धन्नवाद धन्नवाद। साड़ियाँ जिंदगियाँ तुहाडियां वा और असी तुहाडे वास्ते जीने आ। पिता परमेश्वर तुहाडा धन्नवाद करते हैं अनंत जीवन वास्ते, तुहाडा धन्नवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम की सामर्थ वास्ते, तुहाडा धन्नवाद करते हैं इस समय वास्ते जो तुसीं सानूं दिता कि असी तुहाडी सेवा कर सकीए। धन्नवाद इस तैयारी वास्ते, सहायता वास्ते तुहाडा धन्नवाद। साडे नाल इन्ना प्रेम करने वास्ते प्रभु तुहाडा धन्नवाद करते हैं। असी कहने प्रभु साड़ियाँ आत्मावां साडे मस्तिष्क खुले आ तुहाडे वचनां नूं सुनने वास्ते और ग्रहण करने वास्ते, और इस प्रार्थना नूं यीशु मसीह के नाम दे विच मंगदे हां, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तुसीं बैठ सकते हो, अपने पड़ोसी नूं बोल सकते हैं स्वागत है तुहाडा इस चर्च विच, हाई फाई दे सकते हैं, तुसीं मुस्कुरा सकते हो, तुसीं कह सकते हो महिमा 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 महिमा। ਇਹ ਸਾਡਾ ਉਤਸਵ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਤਸਵ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਤਸਵ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਕੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿਮਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਤਿਆਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ? ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਤਿਆਰ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਸਾਲ ਹੈ ਤਿਆਰੀ ਦਾ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। और जो असी तैयारी कर रहे हैं, असी तैयारी कद वास्ते कर रहे हैं? सफलता वास्ते, प्रेज द लॉर्ड। सब बोलेंगे असी सफलता वास्ते तैयारी कर रहे हैं, असी सफलता वास्ते तैयारी कर रहे हैं। और याद रखो आप तैयारी किस चीज़ की कर रहे हैं? असी तैयारी भजन वास्ते नहीं कर रहे हैं, असी तैयारी कादी कर रहे हैं? सफलता दी, प्रेज द लॉर्ड। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सफलता वास्ते तैयारी चाहिए। जो परमेश्वर ने तुहानू दिता उहदे वास्ते तुहाडी तैयारी चाहिए। अगर तुसी उस चीज़ वास्ते तैयार नहीं हो जो परमेश्वर तुहानू देना चाहुंदा, तो शायद वो तुहानू कदी नहीं मिलेगी। ये उस तरीके नाल है कि मान लो कि एक ग्लास का पुलपिट है और अगर मान लो ये टुट जाए किसी तरीके दे नाल और मैं इनू फिक्स करना चाहना वा, और मैनू की चाहिए वा? ग्लास। क्योंकि ग्लास नू जोड़न वास्ते की चाहिए वा? ग्लास। और इदा मान सकते हैं कि अगर रेशम का कपड़ा और रेशम का कपड़ा अगर फट जाए तो उहदे विच सानू की जोड़ना पएगा? की जोड़ना पएगा? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਟਾਟ ਨਹੀਂ ਜੋੜ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਟਾਟ ਵਿੱਚ ਰੇਸ਼ਮ ਨਹੀਂ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਔਰ ਰੇਸ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਟ ਨਹੀਂ ਜੋੜ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਮੈਂ ਸਫਲ बनना और मैं सफलता चाहना, लेकिन सवाल ये आ कि वो अपने आप ਨੂੰ उस सफलता वास्ते तैयार भी करे। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ एग्जाम्पल ਦਿੰਦਾ, शादी का एग्जाम्पल, ਤੁਸੀਂ जल्दी समझ जाओगे। मान लो एक लड़की आ, वो 5वीं पास है, वो इंजीनियर ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਉਹਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ? ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੇ ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਉਸ ਨਾਲ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਲੜਕੇ ਦਾ ਕੀ? ਇੰਨੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਕਰਕੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਿਉਂ ਕਰੇਗਾ? ਔਰ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਟੀਨੇਜਰ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਰ ਨੁਕਸਾਨ ਚੱਲੂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਚੰਗਾ ਪਤੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਨਾ ਚੰਗੀ ਪਤਨੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਔਰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜੋ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਔਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਗੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ। ਕਿੰਨੇ ਜਨ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਹੈਲੋ, ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਪੜ੍ਹੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬੋਲਾਂਗੇ, बोलो कि मैनू ओ नहीं मिलता
ਜੋ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇਗੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਤਿਆਰੀ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ IIT ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ BCom ਦੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? BCom ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ IIT ਵਿੱਚ? ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਸੀ ਉਹ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ। ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਆ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦ ਇਹ ਸਾਲ ਹੈ ਤਿਆਰੀ ਦਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ ਇਹ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੇਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਟੀਨੇਜਰ ਸੀ ਮੈਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ। ਟੀਨੇਜਰ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਚਲਾਉਣੀ ਸੀ। 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ। 5 ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਖਾ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ। ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ? ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ? ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਬੋਲੋ। ਇਹ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਸਾਲ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕੋਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਸੰਡੇ ਆ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਆਪਣੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰੋ? ਤਿਆਰੀ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰੋ? ਤਿਆਰੀ। ਔਰ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਔਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਵੀ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਿ ਇੱਕ 5ਵੀਂ ਪਾਸ ਪੜ੍ਹੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕਿਉਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਨਿਆਏ ਆ ਭਾਈ? ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿਸੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਲੜਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਸਮਾਰਟ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ, ਫਟਾਫਟ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਸਪੈਲਿੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਆ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਆ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਸੇਜ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਔਰ ਕਦੀ-ਕਦੀ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਪਾਸਟਰ ਬੋਲਣਗੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਉਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਜੋ ਸੰਦੇਸ਼ ਆਏਗਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਚਲਾ ਪਾਏਗਾ? ਮੈਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ, ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਜੋ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਵਾ ਉਹ ਬਸ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਵੇਰੇ ਉਪਵਾਸ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ? 1 2 3 4 ਸਹੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਪਵਾਸ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਔਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਸੁਬਾਹ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ? ਨਹੀਂ ਕੀ ਨਾ ਤਿਆਰੀ? ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਵਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿਰਦੇ ਖੁੱਲਿਆ ਹੋਵੇ ਔਰ ਮੇਰਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਕੁਝ ਚਰ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਆ ਗਏ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਭਾਈ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਤਾਂ ਸੀਗੇ ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ? ਤਿਆਰੀ। ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਬੋਲੋ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ? ਸੰਦੇਸ਼ ਹੋ ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਸਾਲ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਸਾਲ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਕੀ ਬਣਨੀ ਹੈ? ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਹੀ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ, ਪਰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬਸ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰੀ। ਰਾਤ ਤੋਂ ਸੋਚਦੀ ਆ ਕਿ ਕੀ ਸਬਜ਼ੀ ਲਾਣੀ ਆ। ਅਗਰ ਨਾਸ਼ਤਾ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਚਾਹੀਦਾ ਸਵੇਰੇ ਤਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਰਾਤ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਿਆਰੀ। ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਬਟ
ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਗਲੋਰੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਸਾਲ ਹੈ? ਕਿਹੜਾ ਸਾਲ ਹੈ? ਕਿਹੜਾ ਸਾਲ ਹੈ? ਔਰ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਸਾਲ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਸ਼ਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਪੂਰੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਹੈ? ਅਗਰ ਇਹ 12th ਵਿੱਚ ਅੱਛੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ? ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਮਿਲੇਗੀ? ਫਿਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਫਿਰ ਕਿਹਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਗਾ? ਪ੍ਰਭੂ, ਪ੍ਰਭੂ। ਪਰ ਤਿਆਰੀ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਸਾਲ ਹੈ? ਬੋਲੋ, ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਸਾਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ, ਔਰ ਤਿਆਰੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਆ? ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਆ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਹੁਣੀ। ਅੱਛਾ, ਅਜੇ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਲਿਖ ਦੇਣਾ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਉਹ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਾਸਟਰ ਮੈਨੂੰ ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਂ 5 ਮਿੰਟ ਬੋਲਦਾ ਔਰ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਬਸ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋਗੇ ਕੁਝ ਵੀ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਅੰਨ੍ਯ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਦੀ। ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲੋਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਇਨਫੈਕਟ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜੋ ਅੰਨ੍ਯ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਉન્નਤੀ। ਕੀ ਕਰਦਾ? ਉન્નਤੀ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਉન્નਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲੋ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਪਾਸਟਰ ਜੀ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ? ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੋ ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਆਪਣੀ ਉન્નਤੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਉન્નਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੋ? ਅੰਨ੍ਯ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲੋ। ਲਿਖਿਆ ਪਹਿਲਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 14 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਕਿ ਜੋ ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਉન્નਤੀ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਉન્નਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਔਰ ਅੰਨ੍ਯ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਚਲੋ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਲਿਖੋ। ਲਿਖ ਰਹੀ ਅੱਛੀ? ਅੱਛਾ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਕਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਆ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਭਾਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਸੋਚੋ, ਇਹ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚਰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ? ਤਾਂ ਪਾਸਟਰ ਆਈਜ਼ੈਕ ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਦੇਖਿਆ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਆ? ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਚਲਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂ, ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚਰਚ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ ਆਏਗਾ? ਕੀ ਕੋਈ ਆਏਗਾ? ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਭਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਓ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣ ਆਉਂਗੇ? ਲੈਣ ਆਉਂਗੇ? ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜੋ ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦਾ ਉਹ ਭੇਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਛੁਪੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲੋਗੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਚਾਈਨੀਜ਼। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ। ਇਨਫੈਕਟ ਜਿਹਨੇ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਲਿਖਿਆ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਾ ਬੋਲੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਜੋ ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਉન્નਤੀ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜੋ ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦਾ ਉਹ ਭੇਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਰਹੱਸ ਹੈ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਜੀ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਧਾਰਨ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਹੱਸ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਹੱਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਆ? ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ? ਚਾਈਨੀਜ਼, ਜਾਪਾਨੀ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਜੋ ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਰੱਬ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ? ਉਸ 15 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲਿਆ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬੋਰ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਮੈਂ ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਥੱਕ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਉਹ ਭਾਈ ਥੱਕ ਕਿੱਦਾਂ ਗਏ? ਥੱਕਣਾ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਜੋ ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਉન્નਤੀ ਕਰਦਾ। ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਥੱਕ ਕਿੱਦਾਂ ਗਏ?
ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਚਲਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਓ ਔਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਿਨਾ ਬਟਨ ਔਨ ਕੀਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਬਿਨਾ ਬਟਨ ਔਨ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਬੋਲੋ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ और एक घंटे बाद थक गए। इसी तरह ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ अन्य भाषा नहीं बोल रहे हो और ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਆਤਮਾ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ और परमेश्वर जो ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਆਤਮਾ ਉਹ ਚਾਰਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। परमेश्वर ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ? ਠੰਡੀ बैटरी अंदर कुछ है ही नहीं है, चार्ज सिग्नल निकल नहीं दे रहा, चार्जिंग है ही नहीं है। पवित्र आत्मा ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ और ਦੱਸ नहीं ਰਿਹਾ। क्यों? क्योंकि रेसिपिएंट ਦੀ बैटरी ਕੀ ਹੈ? 0। इसलिए लोग कहते हैं मैनू समझ नहीं आ रहा की करना। मैं बोला क्यों नहीं समझ आ रहा? अगर तुसी गैर भाषा बोली होंदी तो दुनिया का इदा दा कोई मूवमेंट नहीं आ कि जेड़ा तेनू ना पता होवे कि तुसी की करना। पर तुसी अपनी बैटरी चार्ज ही नहीं कीती। ये तो वो आ तुसी अपना बच्चियां वाला फोन लैके प्लास्टिक दा फोन लैके बोल रहे मम्मी 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 फोन है ओ भाई नकली फोन है। और बहुत सारे लोग कहते प्रभु सुनो लेकिन अंदर कुछ चार्ज ही नहीं है। और मैं कहना तुसी की कर रहे हैं? ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। 15 ਮਿੰਟ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ 5 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁੜਦੇ ਆ ਔਰ 2 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਨਾ ਉਹ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ? ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਸੁਣਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ? ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਕੀ ਕਿਹਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਦਿਨ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਮੈਂ ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਮਸੀਹ ਸੀ ਮੈਂ ਦਿਨ ਦੇ 5 ਤੋਂ 6 ਘੰਟੇ ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਸਿਵਾਏ ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ 32ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਔਰ 20ਵਾਂ ਵਚਨ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਬੋਲੋ ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ ਪਏਗਾ, प्रार्थना करनी पवेगी। लेकिन कुछ लोगों को यह है कि बस प्रार्थना करवानी है, प्रार्थना करनी नहीं है। क्यों? क्योंकि धर्म दे विचों आए हैं। क्योंकि उन्होंने दिमाग विच की वड़िया होया धर्म। और धर्म दे विच सब कुछ किहदे पल्ले पाओ? प्रभु दे पल्ले पाओ। और प्रभु नूं कोसदे रहो। प्रभु ने मार दिता, प्रभु ने मार दिता, प्रभु ने मार दिता। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। रसूलां दे काम 20वां अध्याय 32वां वचन लिखिया ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਔਰ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਉન્નਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੈ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਭੈਣ ਸਮਿਤਰਾ ਬੋਲੇ ਨਿਰਮਲ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਸ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪਾ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਸ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਨਿਰਮਲ ਨੂੰ ਫੀਸ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਮੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਛੱਡਦੀ ਆ? ਪਾਪਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਸਕਦਾ? ਫੀਸ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਔਰ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੰਮੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਛੱਡਦੀ ਆ? ਪਾਪਾ ਦੇ ਕੋਲ। ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ? ਔਰ ਪਾਪਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਔਰ ਮੰਮੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੰਨੀ ਆ ਜੋ ਤੇਰੀ ਉન્નਤੀ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਹਨੇ ਉન્નਤੀ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ? ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਕੋਲ। ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਏਗਾ? ਉਹ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਉન્નਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਹੀ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਹੀ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਓ? ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਕੋਲ। ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਲਿਖਿਆ ਉੱਥੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਉન્નਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਏਗਾ? ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਵਚਨ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਰਲ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਸਰਲ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। पड़ोसी ने बोलो अपनी जिंदगी सरल बनाओ, तैयारी करो। की करो? तैयारी करो। और पिछली बारी असीं की सोचिया कि काहदी तैयारी करो? परमेश्वर दी सेवा करन लई तैयारी करो। अपने दिल नूं तैयार करो। किहनूं करो? इट्स इंपॉर्टेंट कि तुसीं की करो? तैयारी करो। परमेश्वर ਦੀ ਸੇਵਾ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰੋ? ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ। ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਕਰੋ, ਕੀ ਹੋ ਜਾਓ? ਬੀ ਅਵੇਲੇਬਲ। ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਜਾਵੋ। ਕੀ ਹੋ ਜਾਵੋ? ਉਪਲਬਧ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਟੈਲੈਂਟ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਓ? ਉਪਲਬਧ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो ये तैयारी का साल है। पड़ोसी ने बोलो तैयारी का साल है।
ਔਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ, ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਘਰ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ। ਪਹਿਲਾ ਇਤਿਹਾਸ 22ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ 11 ਤੋਂ 14ਵਾਂ ਵਚਨ। ਪਹਿਲਾ ਇਤਿਹਾਸ 22ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ 11 ਤੋਂ 14ਵਾਂ ਵਚਨ। 4 ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਕਾਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀਏ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਲਈ। ਇਹ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਆਈਏ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਹੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ, ਯਹੋਵਾ ਤੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਭਾਗਵਾਨ ਹੋਵੇਂ ਔਰ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਭਵਨ ਨੂੰ ਬਣਾਵੇ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਨੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਅੱਗੇ बढ़ते हैं। ਹੁਣ ਯਹੋਵਾ ਤੈਨੂੰ ਬੁੱਧ ਅਤੇ ਸਮਝ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਬੁੱਧ ਔਰ ਸਮਝ ਸਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਲਿਖਿਆ, ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਤੈਨੂੰ ਬੁੱਧ ਅਤੇ ਸਮਝ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਖਾਸ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇ। ਅੱਗੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਤੂੰ ਭਾਗਵਾਨ ਹੋਵੇਂਗਾ ਜੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਉਤੇ ਵਰਤਾਰਾ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਲਈ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਤਕੜਾ ਹੋ ਔਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਰੱਖ, ਡਰ ਨਾ ਔਰ ਨਾ ਕਾਬਰ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਸੁਣ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਸ਼ਟ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਭਵਨ ਲਈ 1 ਲੱਖ ਕੰਤਾਰ ਸੋਨਾ ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਕੰਤਾਰ ਚਾਂਦੀ, ਬਿਓੜਕਾ, ਪਿੱਤਲ ਔਰ ਲੋਹਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾਇਤ ਨਾਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਲੱਕੜ, ਕਾਠ ਅਤੇ ਸਿਲ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਦਾਊਦ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਦਾਊਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਊਦ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲਹੂ ਬਹਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਦਾਊਦ ਦਾ ਦਿਲ ਸੱਚਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਣਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂ। ਨਹੀਂ, ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤੀ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰੀ। ਔਰ ਤਿਆਰੀ ਦੇਖੋ, ਲਿਖਿਆ, ਵੇਖ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਸ਼ਟ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਵਨ ਲਈ 1 ਲੱਖ ਕੰਤਾਰ ਸੋਨਾ, ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ $100 ਬਿਲੀਅਨ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਕੋਲ ਵੀ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। $100 ਬਿਲੀਅਨ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਔਰ ਇਹ ਸਭ ਦਾਊਦ ਨੇ ਕਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ? ਪੜਾਂਗੇ ਆਪਾਂ 1 2 3 ਪੜਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ, ਕਦੋਂ? ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਸ਼ਟ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਕੋਵਿਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਔਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਕਿ ਕਸ਼ਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਉਸ ਆਦਮੀ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਸ਼ਟ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਲਈ 1 ਲੱਖ ਕੰਤਾਰ ਸੋਨਾ ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਕੰਤਾਰ ਚਾਂਦੀ ਔਰ ਪਿੱਤਲ ਔਰ ਲੋਹਾ ਦਾ ਇੰਨਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੋਲੇ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਭਾਈ, ਇੱਧਰ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਦੋਂ? ਕਲੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੇਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਈਬਲ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਤਿਆਰੀ। ਇਹ ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਬਕਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕਦੋਂ? ਕਲੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਲੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੇਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਦੀ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦਊਂਗਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਵਾਂ? ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਬਾਈਬਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। और थोड़ा नहीं बहुत होएगा। प्रेज द लॉर्ड। थोड़ा नहीं बहुत होएगा। और ये ਉਹ ਦਾਊਦ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਹ ਕਿਸੇ ਰਾਜਾਓਂ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਭੇਡਾਂ ਚਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ। ਔਰ ਉੱਪਰੋਂ ਰਾਜਾ ਇਹਦੀ ਜਾਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਇਹਦੀ ਸੰਪਤੀ ਕੀ ਕਰ ਲਈ ਹੋਊਗੀ? ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਸੀ? ਭੁੱਖੇ ਨੰਗੇ, ਭੁੱਖ ਮਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖਾਣੇ ਕੋ ਸੀ, ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਹ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ। ਔਰ ਦਾਊਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਸੀਗੇ? ਗਰੀਬ, ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਊਦ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਬਚਿਆ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋ, ਕਿ ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਸੁਣੀ ਔਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸੋ ਗਏ। ਕਿ ਪੈਸਾ ਘੱਟ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। $100 ਬਿਲੀਅਨ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੀ ਜੋ ਸੰਪਤੀ ਹੈ ਕਰੀਬ $300 ਬਿਲੀਅਨ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ? ਬੁੱਧੀ। ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਬੋਲੋ ਬੁੱਧੀ। ਯਾਦ ਹੈ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਬੁੱਧੀ ਔਰ ਸਮਝ। ਕੀ? ਬੁੱਧੀ ਔਰ ਸਮਝ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬੁੱਧੀ ਔਰ ਸਮਝ ਆਏ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੁੱਧੀ ਔਰ ਸਮਝ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਆ? ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਔਰ ਸਮਝ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ, ਸਮਝ ਦਾ ਆਤਮਾ, ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਆਤਮਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮੰਗਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਦੇ। ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਉਠਾਓ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਏਜਰਾ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 2 ਅਧਿਆਇ 68 ਤੋਂ 69 ਲਿਖਿਆ, ਜਦ ਪਿਤਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਏ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਤਦ ਕਈਆਂ ਨੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਭਵਨ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਦਾਨ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰੋ ਤਿਆਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਣਾਓ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 10 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਅਗਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ 10,000 ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆ? 10 ਲੱਖ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਅਗਲਾ ਵਚਨ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਾਲ। ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ 2, 4, 5 ਰੁਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਲਿਖਿਆ 61,000 ਸੋਨੇ ਦੇ ਦਾਰਕ। ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਬਣਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਕੌਣ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਰਵ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਬਚਿਆ ਖੁਚਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਮੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਜੀਵਤ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ। ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੂਰਤੀ ਦਾ ਕੁਛ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜੀਵਤ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ। ਜੀਵਤ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਆਪਣਾ ਬੈਸਟ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਜੋ ਚਿੱਲਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ 5 ਰੁਪਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਸਕੁਟ ਵਾਸਤੇ ਦੇ। ਡੋਂਟ ਬਿਹੇਵ ਲਾਈਕ ਦੈਟ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ। 61,000 ਸੋਨੇ ਦੇ ਦਾਰਕ ਤੇ 5,000 ਮਣਾ ਚਾਂਦੀ ਤੇ 100 ਯਾਜਕਾਂ ਦੇ ਚੋਗੇ ਦਿੱਤੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਕੀ ਆ? ਇਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕੀ ਸੀ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰੋ ਤਿਆਰੀ। ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਲਈ ਉਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਲਾ ਵਚਨ ਕੂਚ 36 ਅਧਿਆਇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਚਨ ਲਿਖਿਆ, ਬਸਲੇਲ, ਅਹਲਿਆਬ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਬੁੱਧਵਾਨ ਮਨੁੱਖ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧ ਅਤੇ ਸਮਝ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਭਾਈ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਬੁੱਧੀ ਔਰ ਸਮਝ। ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ? ਬੁੱਧੀ ਔਰ ਸਮਝ। ਬੁੱਧੀ ਔਰ ਸਮਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਬੋਲੋ, ਮੈਂ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੂੰ। ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਓ ਔਰ ਬੋਲੋ, ਮੈਂ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾਰ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਬੋਲ। ਬੋਲਾਂਗੇ, ਵਚਨ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵਚਨ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵਚਨ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਓਕੇ, ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ। ਦੂਸਰਾ ਵਚਨ ਲਿਖਿਆ, ਫਿਰ ਮੂਸਾ ਨੇ ਬਸਲੇਲ ਅਤੇ ਅਹਲਿਆਬ ਅਰ ਸਾਰੇ ਬੁੱਧਵਾਨ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਬੁੱਧ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਸੱਦਿਆ, ਅਰਥਾਤ ਸਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਭਾਈ ਉਹ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ? ਉਤਸ਼ਾਹ। ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਆ ਉਤਸ਼ਾਹ। ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਹੁੰਨੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਆਂਦਾ 100 ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸੰਡੇ ਨੂੰ 2 ਆਤਮਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਸੀ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਸ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਉਸ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਆਇਆ ਕਿ ਸੈਲ ਲੀਡਰ ਬਣਨ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੈਲ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਆਇਆ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਸਕਦਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਹਾਂ ਮੈਂ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ 10 ਲੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤੇ? 10,000। ਔਰ ਬੋਲੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਲਿਖ ਕੇ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਕੇ ਮੰਡਰਾਉਣਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ। ਸਵੇਰੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਨਾ ਸੀ? ਮਨਨ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਤਸ਼ਾਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਤਸ਼ਾਹ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਹੀ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਉਸ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾਣਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 2003 ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਹਰ ਦਿਨ ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇੱਕ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਏਦਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲਿਆ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਔਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਿਹਾ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿ ਰੈਪਚਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਹਰ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ। ਹਰ ਦਿਨ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੂੰਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇਗਾ ਕਿ ਜੋ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਸ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਇਟਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਤਾ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਉન્નਤੀ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਕੀ ਬੋਲੋ? ਅਨਿਆ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲੋ। ਔਰ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਓ? ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਕੋਲ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਲਾ ਵਚਨ, ਔਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਜੋ ਮੂਸਾ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭੇਂਟਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਲੈ ਲਿਆ। ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹਰ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਵਾਫਰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਤਦ ਵੀ ਲੋਕ ਹਰ ਸਵੇਰ ਆਪਣੀ ਭੇਟ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲੀਏ, ਹਾਂ ਭਾਈ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਲੀਡਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਰੋਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪੁੱਛੋ ਮੇਰੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਫਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਸਟਾਫ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਭੇਟ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਹੈ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖੀਆਂ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ। ਤਦ ਵੀ ਲੋਕ ਹਰ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੇਟ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੇਟ ਲੋਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲਿਖਿਆ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕ ਲਿਆਂਦੇ ਰਹੇ, ਜਿੰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕ ਲਿਆਂਦੇ ਰਹੇ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ। ਦਬਾਅ ਸੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਪੈਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਹਾਂ ਟੀਵੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਹੋ ਰੈਪਸੋਡੀ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪੁੱਛੋ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਅਗਲਾ ਵਚਨ ਲਿਖਿਆ, ਸਾਰੇ ਬੁੱਧਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸਨ ਆਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਉਪਾਸਨਾ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਜਿਹਦਾ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵਾਫਰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਗਰ 100 ਕਰੋੜ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ 200 ਕਰੋੜ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਤਿਆਰ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਇਹ ਲੋਕ ਕੌਣ ਸੀ? ਇਹ ਮਿਸਰ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰਾਜੇ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਤੋਂ ਕੀ? ਰਾਜਾ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਤੋਂ ਸੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨੌਕਰ ਸੀ ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀ? ਬੁੱਧੀ ਸੀ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੀ ਰਹੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀ? ਪਰ ਕੇ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸੀ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਸਭ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲੇਗਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਮਹਾਨ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ, ਗਲੋਰੀ। ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਆ ਤਾਂ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਤਾਲੀ ਵਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰੀ ਆ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਾ ਕਰ ਲਓ। तो मैं चाहूंगा कि तुसी मेरे पीछे प्रार्थना करो, अपनी अखा बंद कर लो और इस प्रार्थना नू मेरे पीछे अपने मुंह नाल बोलना ये बहुत जरूरी है। बोलो, हे प्यारे पिता, मैं तुहाडे कोल आना यीशु मसीह दे नाम दे विच। मैं विश्वास करदा यीशु मसीह विच जिउंदे परमेश्वर दे जिउंदे पुत्र विच। मैं विश्वास करदा कि यीशु क्रूस ते मरिया मेरे ਲਈ और परमेश्वर ने ਉਹਨੂੰ तीसरे दिन मुर्दियां विचों जिउंदा कीता और वो हमेशा वास्ते जीवित है। और ਅੱਜ मैं यीशु ਨੂੰ ਬੁਲਾਣਾ मेरे हृदय विच मेरा प्रभु होण वास्ते, मेरा स्वामी होण वास्ते। ਅੱਜ ਤੋਂ यीशु मसीह ਜਿਉਂਦੇ परमेश्वर ਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਪੁੱਤਰ मेरा प्रभु है और मेरा स्वामी है।
ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਚ ਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ, ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਆਮੀਨ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਤਾਲੀ ਵਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਤਾਲੀ ਵਜਾਈਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆ ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ, ਆਪਣੀ ਭੇਂਟ, ਆਪਣੇ ਬੀਜ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੁਆਇਰ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਤਾਲੀ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹੋਏ। हालेलुया। स्वर्गों के ऊपर ओ प्रभु तू उठाया जाए और तेरी महिमा होने पाए सारी पृथ्वी पर। आहा हे 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 ला 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 गए। स्वर्गों के ऊपर प्रभु तू उठाया जाए, स्वर्गों के ऊपर प्रभु तू उठाया जाए। तेरी महिमा होने पाए सारे पृथ्वी पर, तेरी महिमा होने पाए सारे पृथ्वी पर। स्वर्गों के ऊपर प्रभु तू उठाया जाए, स्वर्गों के ऊपर प्रभु तू उठाया जाए। तेरी महिमा होने पाए सारे पृथ्वी पर, तेरी महिमा होने पाए सारे पृथ्वी पर, तेरी महिमा होने पाए सारे पृथ्वी पर, तेरी महिमा होने पाए सारे पृथ्वी पर। हालेलुया। ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਰੁਣਾ ਵਾਸਤੇ। ਧੰਨਵਾਦ 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 ਇਸ ਭੇਂਟ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਔਰ ਅਵਸਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਇਹ ਭੇਂਟ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵੇ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਫਸਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਭੇਟਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਾ ਆਹਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਭੇਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵੇ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਕੁਝ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੈ। ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਦਾ ਸਮੇਂ ਆ, ਬੋਲੋ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਆ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਮੇਂ। ਸੋ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਸਮੇਂ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਵੇਰੇ 6:30 ਤੋਂ 7 ਔਰ ਦੁਪਹਿਰੇ 4:30 ਤੋਂ 4:45 ਔਰ ਰਾਤ ਨੂੰ 10 ਤੋਂ 10:15 ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ 15 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜੋ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਲ ਸਿਸਟਮ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ ਜਾਓ। ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉન્નਤੀ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈਆਂ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਹੈ। ਇਹ ਫੋਨ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੈ? 2 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਇਹ ਫੋਨ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਜਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ? ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਹਰਾ ਉਹ ਉਹੀ ਚੱਲੇਗਾ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਲਾਲ ਹੈ ਉਹ ਲਾਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲਣਾ ਵੀ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਬਦਲੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੋਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਫੋਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਔਰ ਜੋ ਫੋਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ? ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਚੱਲੇਗਾ ਉਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲੇਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਪ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੋ, ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਨਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕੀ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਏਗਾ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫੋਨ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮਾਲਿਕ ਹੋ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਕੀ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਸੈੱਲ ਲੀਡਰ ਹੋ, ਤਾਂ ਸੈੱਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਓ, ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣਾ? ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਇੱਕ ਭਾਗ ਹੋਣਾ।
ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਓ। ਇੱਕ ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸੁਲਝ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓਗੇ, ਸਿੱਖ ਲਓਗੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸੈੱਲ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣੀ ਆ, ਔਰ ਸੈੱਲ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਔਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣਾ? ਸੈੱਲ ਸਿਸਟਮ। ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਬੋਲੋ ਸੈੱਲ ਸਿਸਟਮ। ਸੈੱਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਦੇ ਹੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੈੱਲ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀਏ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੋਰ ਲਵਡ ਜੋ ਪਾਸਟਰ ਕ੍ਰਿਸ ਔਰ ਪਾਸਟਰ ਬੈਨੀ ਹਿੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, 25 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਹੈ। ਗਲੋਰੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋਗੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ 4 ਵਜੇ ਸਾਡੀ ਚੰਗਿਆਈ ਸਭਾ ਹੈ। ਗਲੋਰੀ ਗਲੋਰੀ ਗਲੋਰੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਭੇਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ WhatsApp ਹੈ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ WhatsApp ਹੈ? ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿੰਨਾ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ WhatsApp ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਓ? ਕਿੰਗਸ ਚੈਟ ਤੇ। ਕਿੱਥੇ? ਕੈਨ ਵੀ ਸ਼ੋ ਦੀ ਆਈਕਨ ਆਫ ਕਿੰਗ ਚੈਟਸ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ WhatsApp ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਕਿ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਸੜਕ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ WhatsApp ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ Facebook ਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਵੋ, ਤਾਂ WhatsApp ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿਓ? ਤਾਂ WhatsApp ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿਓ? ਕੀ ਕਰ ਦਿਓ? ਬੰਦ। ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਦਿਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 1 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਟੈਕਟ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰ ਲਓ ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਆ ਜਾਓ? ਕਿੰਗਸ ਚੈਟ ਤੇ। ਕਿੱਥੇ ਆ ਜਾਓ? ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇੱਕਮਾਤਰ ਐਪ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਐਪ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੀਕ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਜਾਓ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਔਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਕਿਹਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਚਰਚ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਐਮਬੈਸੀ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਪਾਸਟਰ ਕ੍ਰਿਸ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚਾਲੂ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਇਹ ਅੱਜ ਲਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ WhatsApp ਹੈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੋਲੋ ਭਾਈ ਇੱਕ ਹੀ ਐਪ ਬਚਿਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਭਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਐਪ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ Facebook ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ Facebook ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਐਪ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਯੂਕੋਜ਼। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। WhatsApp ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ WhatsApp ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਚੈਟ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾ ਲਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ? Facebook ਨੂੰ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਕਿਹਨੂੰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ WhatsApp ਕੀ ਕਰ ਦੋ ਭਾਈ? ਬੰਦ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਹੁਣੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਜੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਕੀ ਸਿੱਖ ਲਓ? ਕਿੰਗ ਚੈਟ। ਉਹ ਵੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਆ ਔਰ ਉਹ WhatsApp ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਚੰਗਾ ਵਾ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਫਰਿੰਗ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਗ ਚੈਟ ਸੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ WhatsApp ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਬੋਲੋ ਕਿ WhatsApp ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਾਡੀ ਚਰਚ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਗਲੇ 5-7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਥਰੂ ਕਰਾਂਗੇ? ਕਿੰਗਸ ਚੈਟ ਦੇ ਥਰੂ। ਕਿਉਂਕਿ WhatsApp ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਵਿਕ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਐਥਿਕਸ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਵਾਂਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਔਰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਹਿਭਾਗਿਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮੇਨ। ਨਿਸ਼ਚੈ ਹੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਕਰੁਣਾ ਸਦਾ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਮੈਂ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰੂੰਗਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਮੇਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਆਨੰਦ ਮਨਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਵਚਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ।
subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.